सांगरे रोथले परित्राण पाइबा लोक मानकर ना स्वर्ग रे लेखा जाए। सुनो जदि कई नाम ख्रिस्टियान आ परिवर्तन है ना आपण नाम जीवन पुस्तक रे नहीं। 20 अध्याय प्रकाशित 14-15 पद जदि पढ़िबे भयंकर कथा लेखा अछि जहार नाम जीवन पुस्तक रे नहीं। पढ़ंतु मृत्यु पाताल को अग्निमय हृदय रे पका गला। हां एही मृत्यु अर्थात अग्निमय हृदय द्वितीय मृत्यु जहार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा होइथिबारो देखा न गला। जीवन पुस्तक रे लेखा होइथिबारो देखा न गला ताहाको अग्निमय हृदय रे पका गला। चर्च रो से सेक्रेटरी हेई थाओ प्राचीन हेई थाओ डिकन हेई थाओ कि कोषाध्यक्ष हेई थाओ कि लीडर हेई थाओ कि मो परि वक्ता हेई थाओ कि बिशप हेई थाओ नाम थिबार अछि आ नाम ताहार थिबो जीवन पुस्तक रे जे परिवर्तन हेइछि नंबर 1 आ नंबर 2 से परिवर्तन जीवन को सबु बेले धरि रखिछि। सुनो जेउ दिन जने परिवर्तन हुए से दिन तार नाम जीवन पुस्तक रे स्थान पाए किंतु परिवर्तन हेला परे जदि से पाप करिबो तार नाम कटा जीवो डिलीट हेबो लुप्त हेबो। प्रमाण पाई मु कहिबी आपनको गीत संहिता 69 गीत तार 25 पद पढ़ंतु। सेमानंकर बसति स्थान शून्य हो सेमानंको तंबुरे केही बात न करो तनु सेमाने तुमरो प्रहारित व्यक्ति की ताड़ना करंती। 28 पद जाय पढ़ी चलो। वो तुम आगत लोकमानंको दुख वर्णना करंती सेमानंको अपराध रे अपराध जोग करो ओ सेमाने तुम धार्मिकतर अंकी न होंतो जीवन पुस्तक रे सेमानंको नाम लुप्त हो ओ धार्मिक मानंको सहित लेखा न जाऊ। क्या विषय रे लेखा अछि जीवन पुस्तक से मानकर नाम लुप्त हेउ। सुनंतु एई भाववाणी जीसु को जेउ माने ताड़ना करिबा पाई बाहरी थिले सेमान को विषय लेखा अछि। केउ माने ताड़ना कले जीसु को प्रथम हेला जाजक माने द्वितीय हेला फारुसी माने तृतीय हेला साधुकी माने चतुर्थ हेला पिलात पंचम हेरोद आउ सबुठारो बड़ मास्टर प्लानिंग करिबा लोक हेला किए से राइट रेवरेंड इस्कारियोत यहूदा। काहेकि मु ताको राइट रेवरेंड बोली कहिबी मार्क 3:13-14 रे तार ऑर्डिनेशन ही जाइछि। से प्लानिंग कला जीसु को धराई देवा पाई आओ एठारे लेखा अछि सेमानंको नाम सिंगुलर नुहे एक वचन नुहे बहु वचन सेमानको नाम जीवन पुस्तक रे लुप्त हो। को माने से माने 21 पद पढ़ो। द्रव्य देले ओ मोहर तृषा समय रे पान करिबा पई मते अम्ल रस देले। के सैनिक माने विश्वमय द्रव्य देले अम्ल रस देले से मानकर नाम जीवन पुस्तक लुप्त हेउ से मानकर बसति स्थान शून्य हेउ। एई गीत संहितार कथा जिहुदार जीवन रे सफल हेला बोली प्रेरित ताहार 1 अध्याय रे प्रेरित मानकर लेखक से लेखुछंती बाहर करंतु प्रेरित ताहार 1 अध्याय ताहार बासस्थान शून्य हेउ ताहार अध्यक्ष पद आउ जनकु दिया जाओ। परंतु ताहार 20 पद आउ गीत
ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ହୁଁ ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ, ହୁଁ ସେଠାରେ କେହି ବାସ ନ କରୁ, ହୁଁ ଏବଂ ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଉ। କାହାର? ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା। କୋଉଠି ତାର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରେଡି ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ତାର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ପାପ କଲା, ତାର ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର କଥା ଟିକେ କହିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ବଦନାମ ହେଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲା, ଫାଶୀ ହେଇକି ମଲା, ତଳେ ପଡିଗଲା, ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳି ଫାଟିଗଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ଏ କଥା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 10 ଗୋଟି ମହାନ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଥିଲା। ତାହାର କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପତିତ ହେଇଗଲା। କଣ ତାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା? ମୁଁ କହୁଛି ଫଟାଫଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା? ଦାନ ପକା ବୋଲେ 10 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବାହାରୁଛି। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ, ନିଜ ଘର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବିନା ଦରମାରେ 3.5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ତା ମାନେ ଜଣେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ 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 ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଶୁଣ, ଜଣେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ତା ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ। ମତେ ମୋର ସଂସ୍ଥା କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦରମା ଦଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ତାକୁ 3.5 ବର୍ଷ ଯେ ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିନା ଦରମାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ନା ଘର ଅଛି, ନା ଖାଇବାର ଠିକଣା ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ମିଳିବ, ନା ପଇସା ମିଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ତାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ସେମିତି ନଥିଲା, ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେମିତି ସେ ହେଇଗଲା। ତାର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ବହୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା, ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଗିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଇସା ଖୋଜିବା ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ କି? ସେ କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାର अर्ली डेज इट वाज गुड, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। मते टंका दरकार नहीं, घर दरकार नहीं, संपत्ति दरकार नहीं, किसी दरकार नहीं, जीसु दरकार। आई लव माय जीसस। जीसु यथेष्ट एमती भाविक से आसीथिला। शुणंतु, आमर समस्तंकर जीवन रो आरंभ भी सेमती ही थिला, होना नहीं आगे? आमे जदि मने पकेबा आमर आरंभ दिन मान करे मते किछि मिलू न मिलू जीसु मिलंतो, एटा थिला ना नहीं? अबे रहिबा दरकार। तार प्रथम स्पेशलिटी थिला। सेकंड, से मन परिवर्तन करी परित्राण पाइथिला। तार नाम जीवन पुस्तक रे लिखा हिथिला।
ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ 12 ଶିଷ୍ୟକୁ ତୁମର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଭାବି ଦେଖ, ଦରମା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାଁ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବିଶେଷତା। ଥର୍ଡ, ସେ ଡୁବନ ନେଇଥିଲା। ଫୋର୍ଥ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଡାକିକି ଅର୍ଡିନେସନ ଦେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଅର୍ଡିନେସନ ଦେଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଫିଫ୍ଥ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସିକ୍ସଥ, ଭୂତ ଛଡେଇବା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ମାଥିଉ 10:1-10। 7, କୁଷ୍ଟି ସୂଚୀ କରିବା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 8, ମଢା ଉଠେଇବା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 9, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 10, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏ 5 ଗୋଟି ଦାନ, 5 ଗୋଟି ଅନୁଭୂତି ପାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଚୋର ନଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ତାର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଚୋର ନଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, କେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରତି ଲୋଭ ଆସିଲା, ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ହନନୀୟ ସଫିରାକୁ ଦେଖୁ, ଟଙ୍କାକୁ ଯେ ଯାଏ ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଲୋଭ ଆସିନାହିଁ। ଦାଉଦ ଛାତ ଉପରୁ ଯେ ଯାଏ ବତ୍ସେବାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋଭ ଆସିନାହିଁ। ହବା ସେ ଫଳକୁ ଯେ ଯାଏ ଦେଖି ନାହିଁ, ଲୋଭ ଆସିନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଆଦି 6:1-2 ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଯେ ଯାଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କାମୁକତା ଆସିନାହିଁ। ତା ମାନେ ପାପ ଆମ ଭିତରେ ଜେନେରେଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଆଖିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବ, ସେ 50% ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସାବଧାନ। ହନନୀୟ ସଫିରା ଭୂମି ବିକିଲେ, ସେ ଯାଏ ଲୋଭ ନଥିଲା। ବିକିକି ପଇସା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ, ସେ ଯାଏ ଲୋଭ ନାହିଁ। ବିକିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଉଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତେ 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 ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ସେବା କରିବା ଲୋକ ଏବେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କଲା। ଟଙ୍କା ଚୋରି କଲା। ଧୀରେ 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 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ଧରେଇ ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଲା ନାହିଁ। ତା ମାନେ ପାପ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ତାହା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିକି ବାହାରି ଆସ। ଯଦି ନାହିଁ, ସେ ପାପ ଏତେ ବଡ ହେଇଯିବ ଯେ ଗଛ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ସିଧା କରିହେବ, 15-20 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଡାଳକୁ ସିଧା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତା, କ୍ଷମା ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କଲା ନାହିଁ। ପରେ ପରେ ସେ ସ୍ୱଭାବ ତାର ବଢି ଚାଲିଲା। ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 30 ମୁଦ୍ରା ମିଳିଲେ ଦେଇଦେବି। ତାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ସେମିତି ନଥିଲା। ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ସେ ଧରାଇ ଦେଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମୋ ସହିତ ପାନ ପାତ୍ରରେ ବୁଡାଉଅଛି, ସେ ମତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ସେ ରୋଟି ଖଣ୍ଡେକ ପାଇଲା, ଶୈତାନ ତା ଭିତରେ ପଶିଲା। କିଏ? ଯେ ଡୁବନ ନେଇଛି। କିଏ? ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। କିଏ? ଯାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। କିଏ? ଯେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଛି। କିଏ ପଶିଲା ତା ଭିତରେ? ଶୈତାନ। ଜାଗ୍ରତ ନ ରହିଲେ ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡା କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏମିତି ହେଲା କି ତାହାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକି ଦେଲା ପରେ ଭଲ କଲି ବୋଲି ସେ କହିଲା କି ନାହିଁ? ତାକୁ ଅନୁତାପ ହେଲା। ଅନୁତାପ ହେଲା
ଶୁଣ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ବି କେହି ଯଦି ବହୁତ କଠିନ ମନା ହେଇକି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଅନୁତାପ କରିବେ, ହେଇପାରେ ସେଦିନ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ଅନୁତାପ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ଅନୁତାପ କଲା। ତାର ଅନୁତାପରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସେ ଚୋର ନଥିଲା। ପଇସା ଦେଖିଲା ହେତୁରୁ ଏ ଚୋର ବୃତ୍ତି ଟିକେ ଆସିଯାଇଛି। ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱଭାବରେ ହିଁ ଚୋର ହେଇଥାନ୍ତା, ହଁ ବିକିଦେଲି କଣ ହେଇଗଲା, ସେ ମରଲେ ମରନ୍ତୁ, ମତେ ତ ପଇସା ଦରକାର, ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାର। ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିଲା, ମୁଁ କେଡେ ଭୁଲ କଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ସେ ରିଆଲାଇଜ କଲା, ଅନୁତାପ କଲା। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ଟୁ ଲେଟ୍। ଦାଉଦ ପରି ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ଯହୋଦା ପରି ନାହିଁ। ଅନୁତାପ ସାଉଲ ପରି କରିବେ ନାହିଁ। ସାଉଲ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା, ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗିଲା ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯହୋଦା ଅନୁତାପ କଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ମିଟିଂକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି ସେ ମିଟିଂରୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁତାପର କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ୟୁଜଲେସ୍, ମିନିଂଲେସ୍, ବେକାର ଅଟେ ସେ ଅନୁତାପ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ଫାରୁସି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରା ଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଘଟଣାଟି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ କେହି ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ପାପ କରି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଥମରେ ପଥର ମାର, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ମାରିବ ମୁଁ କହିବି। ଯୀଶୁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଭୂମିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜ ନିଜର ପାପ ଦେଖାଗଲା। କଣ ଲେଖିଲେ ଯୀଶୁ? କହିବି କଣ ଲେଖିଲେ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ତୁମେ ବି ଦୋଷୀ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ବାପରେ, ମୁଁ ବି ସେଦିନ ପାପ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଭୁଲ କରିଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ବି ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାପ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଧଳା ପିନ୍ଧିଛି, ଏଣୁକରି ମୁଁ ପଥର ଧରିଛି, କେହି ମୋର ପାପ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ମତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଳକ, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଙ୍ଗର, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୱାର୍ସିପ ଟିମରେ ଅଛି, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ, ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତା, ଧଳା ପିନ୍ଧିଛି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ସେ ପାପୀ ବୋଲି। ସେଦିନ ପାଇଁ once in a lifetime, ଜୀବନରେ ଥରେ ସେ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ହଲଚଲ ହେଲା। କଣ? ନିଜର ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ହଜାରେ ହଜାରେ ସଭାକୁ ଯିବେ, ସବୁ ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। କେତେକ ସଭା ଖାଲି ନାଚ ଗୀତରେ ସରିଯିବ, କେତେକ ସଭା ଖାଲି ହସ ଗମାତରେ ସରିଯିବ, କେତେକ ସଭା ଖାଲି ଏମିତି ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ, କିଛି ଗିର୍ଜାରେ, କିଛି ଗୀତରେ, କିଛି ବାକ୍ୟରେ, କାହାରି ଉପାସନାରେ ଲୋକକୁ ନିଜର ପାପ ଦେଖାଯିବ। ତାମାନେ ସେ ଉପାସନା ନୁହଁ,
ଯୀଶୁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ହୃଦୟ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି। ଏ ଅଙ୍ଗୁଳି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି ବେଶୀ ରିପିଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଲେଖିଲେ, ଯେତେ ଧଳା ଧଳା ପିନ୍ଧି ଆସିଥିବା ଫାରୁସି ମାନେ ପଥର ଧରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ବଡ ପାପୀ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା। ଯେମିତି ବୁଝା ପଡିଲା, ଫାରୁସି ଜଣକ ଭାବିଲା ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଏ ପଥର ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ପଥର ଧୀରେ ତଳେ ରଖିଦେଲା। ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ କେମିତି ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବି? ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ପାପୀ ବୋଲି, ଯୀଶୁ ଖାଲି ଲେଖିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର କନେକ୍ସନ ହୃଦୟ ସହିତ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ହୃଦୟ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଅ, କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଗାୟକ ମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି କାହାରି କାହାରି ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। କେବେ ବି ହସେଇବା ପ୍ରଚାର ନ ହେଉ। ବାଇବଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ଯୀଶୁ ହସେଇଥିଲେ ପ୍ରଚାରରେ, ନା ଶିଷ୍ୟମାନେ ହସେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଲେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଡାୟଲଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରଚାର ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଉଡିଗଲା। ସେ ଯୋଉ ଡାୟଲଗ ଗୁଡାକ କହିଥିଲେ ସେଟା ମନେ ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସାଂସାରିକ କାମ କରିଦଉ, ଖାଲି ସେଇଟା ମନେ ରହିବ, ଅସଲ କଥା ଉଡିଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସେ କହୁ କହୁ ଫିଲ୍ମ ଡାୟଲଗ କହିଦେଲେ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ସେ ଡାୟଲଗ, ନହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରହିବ, ଏସବୁ ଉଡିଯିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ପ୍ରିଚିଂ ହେଉ କି ୱର୍ସିପ ହେଉ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସବୁ ଫାରୁସି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କଣ, ଏସବୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇ ହେଉଥିବା କପଟି ମାନେ ଜଣେ ରିଏଲ ପାପୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯୀଶୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ବିନା ପ୍ରଚାରରେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଲାଇଲେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଧାର୍ମିକ ପାଇଲେ, ନିଜର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିଲେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଭୁଲକୁ ତ ଇସ୍କରିୟତ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା, ରିଆଲାଇଜ କଲା, ରିପେଣ୍ଟ କଲା। ଭୁଲକୁ ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଥିଲା, ମୁଁ ପାପ କଲି ବୋଲି କହିଲା। ଭୁଲକୁ ଫାରୁସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଲେ, ଆମେ ପାପୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଲେ କି? ଫାରୁସି ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧୀରେ ପଥର ରଖିଦେଲେ। କାହିଁକି ଧୀରେ ରଖିଥିବେ? ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ କାଳେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଧୀରେ ରଖିଥିବେ। ବଡ ବଡ ଟେକା, ବଡ ବଡ ପଥର, ମୁଣା ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିବେ। ମୁଣା ବୋଲି କହିବେ ପରା, ମୁଣା ମାନଙ୍କୁ, ପକେଟ ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଜି ଏମିତି ମାରିବି ଯେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ମୁଁ କେଡେ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରେ ବୋଲିକି ଦେଖାଣିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ କିଏ? ଫାରୁସି। କିସ ମାରିବ ଇଏ ପଥର?
उल्टा प्रभु ठारू माड़ खाइला। प्रभु चुपचाप मारी दियंते, चुपचाप साइलेंट रही कि एमिति मारती जे हृदय भांगी जीव। धीरे पत्थर रखी जणे जणे गाड़ी धीरे बुलेइले, बैक गियर लगेले, पड़ेले। यीशु लिखुछन्ते जणे हेले रहिले नाही सेठी। परिशेषरे यीशु मुख उठाइले, केही तुमको मारले नाही? नाही प्रभु, जाओ, मो भी तुमको पापी बोली कहू नाही, किंतु आओ पाप करो नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुणंतु दुखर कथा कौन माने, से दिन एई धाड़ी, को धाड़ी, मो मध्य तुमको पापी बोली कहू नाही, एई धाड़ी से गोटिए गोटिए फारूसी मान को मध्य शुणा को मिली था। कौन करथिले मिलथंता? से फारूसी माने जते बारे फील कले आमे भी वर्ष सिनर, आमे भी बड़ बड़ पापी, आमे पापी ही पवित्र ईश्वर को सामना रे अछु। ये तो बेश्या आर पाप धरा पड़िला, मोर पाप मध्य धरा पड़िला। सी जदि आंठेची मु भी आंठेबी बोली कि साइलेंट रे न पड़ाई जाई कि से व्यभिचारी स्त्री पाखरे ए माने मध्य जणे जणे आंठोई थांते आ कही थांते, हे प्रभु तुम्हें कौन एमती कल जे मोर पाप मते देखा गला, ए जाई कौन सी फारूसी मोर पाप मते देखाई पारि नांती। वास्तव रे तुम्हें ईश्वर ओटो, तुम्हें प्रभु ओटो, मते क्षमा दियो बोली कि जदि धाड़ी रे आंठे थांते जीसु जेउ कथा से स्त्री को कहिले, जाओ मु मध्य तुमको पापी बोली गणना करू नाही, आओ पाप करो नाही। सही कथा ए फारूसी मान को भी जीसु कही थांते, जाओ मु मध्य तुमको पापी बोली कहू नाही, तुमर पाप सब दूर हैला, आओ पाप करो नाही। जीसु जे केही भी तांको निकट को आसीथिले ताहा ही कहिथिले, कौन बोली? जाओ शांति रे जाओ, आओ पाप, आओ पाप, आओ पाप। से दिन स्वर्ग उन्मुक्त होइथिला एमान को क्षमा देवा पाई, एमाने क्षमा पाइबा पाई, किंतु गोटिए सेकेंड रो भूल हेतुरु। कौन भूल? मु जदि आंठेबी बेश्या पाखरे दुनिया देखिबो, अरे आमे तो आको धार्मिक बोले भाबुथिलु, ये भी कौन पापी बोले निजको कहिला, लोके कौन कहिबे, लोके कौन भाबिबे, लोके कौन बुझिबे। ना 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 ना, मोते अनुताप हेले हैं मु लोक सामना रे निजर पाप स्वीकार करबी नाही बोली, ए माने सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो, आत्मसम्मान। मु एड़े बड़ लोक, मु एड़े बड़ ऑफिसर, जितुलिमा प्रचार करू कि पास्टर निरंजन तुरुक प्रचार करू कि राजीव डानियल भाई प्रचार करू कि जीसु भी प्रचार करू, मो सामना को जाई कि पाप स्वीकार करबी नहीं। कले समस्त देखिदेबे, कले समस्त जानिदेबे मो पापी बोले। मु एड़े बड़ ऑफिसर, मु एड़े बड़ बिजनेसमैन, मंडली मु एड़े बड़ लोक। आज्ञा एई सब भाव आसीथिबो ना नाही फारूसी मान को, काले लोक जानिदेबे, लुचिकी पळेले। से दिन शुणंतु कौन से माने हराइले, से माने केबे बुझिबे जानिछंती? विचार सिंहासन सम्मुखरे क्षुद्र महान, धनी दरिद्र, सान बड़ समस्त ठिया हेला बेलू। सुन 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 सुन, ए जी फारूसी माने
ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବେ। କୋଉଠି ଠିଆ ହେବେ? ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିଥିବେ? ଯୀଶୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଇ ଯୀଶୁ, ୟାଙ୍କ କଥାରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ପାପ ଉତ୍ପନ୍ନ, ପାପର ଅନୁତାପ ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ଆମେ କ୍ଷମା ଯଦି ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ନାମ ଅଛି କି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ? ନାହିଁ। କପଟି ଦେଖେଇ ହେବା ଲୋକର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ ବାବୁ। ଯିଏ ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରେ, ତାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କର ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିରେ ପକାଗଲା। ଶୁଣ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଫାରୁସି ପରି ବଡ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ପରି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ପାଇବ ନାହିଁ। ପାପରୁ ଯଦି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଫାରୁସି ମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରିଯିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଅନୁତାପ କଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ବଡ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଫାରୁସି ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାର ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍। ସେମାନଙ୍କର ନାମ କଟାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଲା ନାହିଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ। କଣ ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍? ଫାରୁସି ମାନେ ଅନୁତାପ କଲା ପରେ ଆଣ୍ଠି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ପାପୀ, ଖାଲି ଆମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷ ଲଗାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ପାପୀ, ପ୍ଲିଜ ମତେ ବି କ୍ଷମା କର। ଏତିକି। କାହିଁକି? ହୃଦୟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା, ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ ଭରିକି ଥିଲା। ଖାଲି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଇଗୋକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ପାପ ଅଟେ ଇଗୋ। ଏଡେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରରୁ ଟାଣିକି ନରକରେ ପକେଇଦେବ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପାପ ଇଗୋ। ଇଗୋ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଗୋ। ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏଡେ ଭୟଙ୍କର ପାପ। ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ, ମତେ ଡାକଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ଏଇଟା ହଉଛି ଇଗୋ। ଇଗୋ এটা চূর্ণ ହେବାର ଅଛି। ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ କହିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ବି କ୍ଷମା କର। ଯୀଶୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେ କେହି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ইস্কারিয়ত জিহুদা যদি অনুতাপ কলা পরে দৌড়ি 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 পড়ে আসিথান্তা, ক্রুশরে পাদ ধরিথান্তা, প্রভু ମୁଁ ভুল কলি, ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କେବେ ପଇସା ଲୋଭି ନଥିଲି, କେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଗଲି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପାଦକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା, କ୍ଷମା ମିଳିନଥାନ୍ତା କି? ମିଳିଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା କଣ କହିବା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଅନୁତାପ ଗଲା, ଫାଶୀ ଆଡକୁ ଗଲା ସିନା, କ୍ରୁଶ ଆଡକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁତାପ କରି ରଖନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏତେ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି କଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି କଲି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ବୋଲିବା ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ମରିବା ଇଚ୍ଛା ଆସିବ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ। କେହି କେହି ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଶିଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କ୍ୟାଥରିନ୍ କୁଲମ୍ୟାନ୍ ବେନି ହିନ୍ଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ୍ ଥିଲେ, ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, ଏତେ ବଡ ସେବା କରୁଛ, ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ ତୁମର, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଟୁ ହୁମ୍ ଆର୍ ୟୁ ସ୍ପିକିଂ ୱିଥ୍? ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? ଆର୍ ୟୁ କ୍ୟାଥରିନ୍? ବୋଲେ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଆଇ ଏମ୍ କ୍ୟାଥରିନ୍। ତୁମେ ତ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ ରଖିଛ। ସରି, ତୁମେ ଯୋଉ କ୍ୟାଥରିନ୍ କଥା କହୁଛ ସେ ମରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୟାଥରିନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ସେ ପୁରୁଣା କେସ୍କୁ ଧରି ବସିଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ତମେ ସେଟା ଧରି ବସିଥ, ମତେ ବଦନାମ କରୁଥ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଲୋକ ଅଟେ। ମୋର ପୁରୁଣା ଜୀବନର ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ନିଜେ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକଉ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଏଡେ ଭୁଲ କଲି। ଆରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ରେ ଭକୁଆ, ତୁ ନିଜକୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ହୀନ ଦେଖୁଛୁ? ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ। ସମାଜ ଗୋଟେ ଏଡେ ଖରାପ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓ ଆକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଏ ମଦ ବିକୁଥିଲା ଲୋକ ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିବ। ସମାଜ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଓ ଇଏ କି କେତେଟା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲା ଏବେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ସମାଜ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମାଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସବୁବେଳେ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସମାଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ପାପୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ବଦମାସ ବି ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ସମାଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଯୀଶୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଥିଲେ? ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସମାଜ କଣ ବୋଲି କହିଲା, ଏ କେମିତି ଲୋକ ଇଏ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛି। ସମାଜ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସମାଜ ସବୁବେଳେ ତୁମର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକେଇବ। ସମାଜ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ତ ସମାଜ ଦାଉଦର ବଦନାମ କରୁଛି, ଦାଉଦ ଏମିତି କରିଥିଲା। ଆରେ ଭକୁଆ, ଦାଉଦ କ୍ଷମା ପାଇକରି ଏତେ ଭଲ ହେଇଗଲା ଯେ ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେତିକି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଯିବ ସେ ଦାଉଦର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ? ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଲୋକ ତମ ପାଇଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସଦା ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସମାଜ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ରିପିଟ କରୁଥାନ୍ତି। ସମାଜକୁ ତୁମେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଇଏ ସମାଜ ମରିବା ଯାଏ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ, ମରିଗଲା ପରେ ବି ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବ। ସମାଜକୁ ଗୋଳି ମାର। ହଁ, କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜରେ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯେହୁଦା ଅନୁତାପ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ନାହିଁ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ କେହି ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ବୋଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତୁମେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯିବ।
ताहले शांति रे रहइबो। समाज जदि कहला तुम एमती लोक हाँ थिली, हालेलुया हालेलुया। समाज आपण को केबे भी पासुरी बनाए ओ तते आमे जानिछु, तुमे कहो हाँ मते जानिछो जे अधा जानिछो। मते जदि के किछि कहे बोला हाँ तुमे जानिछो जे तुमे अधा जानिछो, पूरा प्रभु ही जानती और केही जानती नहीं। खुशी रे रहिबे, जानिछन्ति को माने खुशी रे रहिबे, जो माने प्रभु को क्षमा मागंती निज को क्षमा दियंते। इस्कारियोत यहूदा केड़े बड़ भूल कला, से फांसी खुंट आड़ को न जाए कि कालवरी क्रूस आड़ को जाई थांता। से दिन तार नाम जीवन पुस्तक लुप्त है न थांता। ता माने जो दिन आमे मन परिवर्तन करू, जो दिन आमे पाप स्वीकार करू, जो दिन आमे पापरु फेरू, आमर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जाए। आउ जदि आमे पाप करिबा आमर नाम कटा जीवो। सावधान, जीवन पुस्तक रु कहार नाम कटा न जाओ, कहार नाम कटा न जाओ। दुईटी कथा कही कि मु समाप्त करिवे। ए जीवन पुस्तक रे परित्राण पाइबा लोकर ना लेखा जाए, पाप क्षमा पाइबा लोकर ना लेखा जाए, किंतु पुनर्बार जदि बारंबार पाप करिवे, आउ थरे कहूची थरे पाप कले नहीं, रिपीटेडली पाप करिवे आउ पापरु फेरिबे नहीं तो नाम कटा जीवो। इस्कारियोत यहूदा थरे चोरी कला, नाम कटा जाई नहीं, रिपीटेडली पाप कला फेरिला नहीं, तेणु ताहार नाम लुप्त हैला। पढ़ंतु द्वितीय कथा, किमती आपनकर नाम आपण सुरक्षित करिवे। 21 अध्याय 27 पद प्रकाशित वाक्य। कौनसी असुचि विषय कियोबा घृण्य कर्मकारी ओ मिथ्याचारी केही तिथिरे कदापि प्रवेश करिबो नाही, केवल जोमानक नाम मेषशासकଙ୍କ जीवन पुस्तकरे लिखित अछि सेमाने प्रवेश करिवे। कौनसी घृण्य कौनसी असुचिता प्रवेश करिबो नाही जीवन पुस्तक रे जहार नाम थिबो, अर्थात पवित्र लोक मानकर नाम जीवन पुस्तक रे रहिबो। अनलेस you live a balanced and perfect holy life, your name is not going to be written in the book of life, holy life। जीवन पुस्तक रे कहार नाम रहिबो जे पवित्र जीवन बिताए। कौन सी असुचिता, आउ थरे पढ़ जियो से पद को, कौनसी असुचि विषय किंबा घृण्य कर्मकारी ओ मिथ्याचारी केही तिथिरे कदापि प्रवेश करिबो नाही। घृण्य कर्मकारी असुचि बा मिथ्या विषय सेठारे प्रवेश करिबो नाही, केवल जोमानक नाम मेषशासकଙ୍କ जीवन पुस्तकरे लिखित अछि। तामाने घृण्य कर्मकारी मानकर नाम जीवन पुस्तक रे रहिबो नाही, असुचि लोक मानकर नाम जीवन पुस्तक रे रहिबो नाही, मिथ्यावादी मानकर नाम जीवन पुस्तक रे रहिबो नाही। जिसाय पुस्तक बाहर करंतु, जिसाय पुस्तक ताहार 4 अध्याय को चलंतु, सेठारे आ गोटे बड़ मजेदार कथा ताको स्पष्ट भाव रे लिखा जाइछि। जिसाय पुस्तक ताहार 4 अध्याय 3-4 पद। प्रभु जेतेबेले विचारक आत्मा और दाहक आत्मा द्वारा सियोनर कन्यागणर मूलधौत करिवे और जेरुसालेम मध्यरु तहिर रक्त दूर करिदेवे, सेतेबेले सियोनरे जे कही अवशिष्ट थाए और जेरुसालेम रे रहे, अर्थात जेरुसालेमस्थ जीवित लोकमानक मध्यरे जे प्रत्येकर नाम लिखित हुए से पवित्र बोली विख्यात हेबो। ता माने कहार नाम लिखित हेबो, जेतेबेले सदा प्रभु विचारक आत्मा दाहक आत्मा द्वारा सियोनर कन्यागणर मल बा पाप धोई देबे। विचारक आत्मा
को आत्मा आपण को मिलू कि न मिलू ए विचार को आत्मा मागंतु। विचार को आत्मा कौन? द स्पिरिट ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, द स्पिरिट ऑफ सेल्फ जजमेंट, द स्पिरिट ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। सुनो सुनो ध्यान रे, विचार को आत्मा जे जाए आसीबो नाही, दाह को आत्मा जे जाए आसीबो नाही, भितरे सूची हेबार इच्छा हबो नाही। विचार को आत्मा बोली कहिले ए आत्मा आसीबे आपणकर विचार करिवे, अन्यर नाही, अन्यर नाही। जीशु कोन कहि नाहंती रे कपटी आगे 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 आपना आखिरु हाँ कड़ी काठ बाहर कर, आगे अर्थात निजर विचार कर। कहीं कहीं अछंती फोन रे कॉन्फ्रेंस कॉल करी खाली अन्यर विचार करिवे, कहीं कहीं अछंती कथावार्ता हेले माने खाली अन्यर विचार करिवे। विचार को आत्मा मागंतु आओ निजर विचार करंतु। कौन मोर कथावार्ता ठीक कि? मो झील मान सहित कथा हुए ठीक कि? मो पुआ मान सहित कथा हुए, मोर कथावार्ता रे किसी पाप नहीं तो? मोर पोशाक पिंधिबा ठीक तो? कहा को पाप चिंता जात होनी तो? मोर फोन रो यूज ठीक तो? मु किसी पाप व्यवहार करू नहीं तो? मो मनर चिंता ठीक तो? सुनो, कई कई मते पचारती आज्ञा घंटा घंटा केमती आपण प्रार्थना रे बसंती। अरे भोकुआ, प्रार्थनार अर्थ होची बसिकी निजर विचार करो, समीक्षा करो, एग्जामिन करो, ध्यान रे बस। प्रभु को माग नहीं सबु बेले। कहीं कहीं दुनिया पाप धंदा करिथिबे, असुचिता थिबो, आ बसु बसु हे प्रभु एटा दे दियो, हे प्रभु सेटा दे दियो, प्रभु एटा दे दियो। जानि छंती प्रभु को केमती लागुथिबो? जने मदुआ लोक भिक मागुची पर लागिबो। पार्टी रे घम घम बासना बाहरुथिबो मदर, बापा भिक मुठे दियो गो। देबा को 10 टंका थिले मध्य देबे कि आपण? भाग्य से बड़ा आया भीख मांगने। आम जीवन रे दुनिया पाप थाउची, आ आमे कोन बोले प्रार्थना करे थाउछु? देले दियो जाची नो देले बिकीची, अभियोग करिबि नाही, मंदिरे तुमरी साजिछि भिकारी। कौन साजिछि? भिकारी। गीत लेखक को मु धन्यवाद दूची, से असल कथा को लिखिछंती प्रभु दास कविराज सिंह गीत। एटा आजिका लोक मैंने भिकारी ही जाइछंती। कौन किछि हेले गोटे दे दियो। सुनो, भिकारी हो नहीं, पुओ हुओ, पुत्र हुओ। हालेलुया। जेते बेले बड़ पुओ सान पुओ फेरी आसिला, सेते बेले बड़ पुओ कहिला, हा बापा मु गुलाम परी खटिछि, मते गोटे छेली छुआ देइनो। बापा कौन बोले कहले? जहा किछि मोर से सब तोर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे भोकुआ, तू कहीं गाड़ी घर बंगला मागुछु, स्वर्गर सबु संपत्ति तोर अटे। धीरे ताली मारो, काले बेसी महिमा हो प्रभु को। हाँ धीरे, आउ टिके धीरे। हेले कहीं आपन को ताली मारो इच्छा हो नहीं बोले, जानी नो जे सबु जाक आमरटा बोली के। प्रेज द लॉर्ड,
मन्ना लगाए यहां, जाना है हमको वहां। कहां लगाना नहीं है मन? यहां नहीं लगाना। मु सत्य को ईश्वर को बेदरे ठियाई मु केबे घर बनेबा, गाड़ी किणवा, संपत्ति वाला हेबा, एटा मुंड को एक जाए खेती नाई। देशे भाषा खेती नहीं बोले परा, मुंड को चेगी नहीं। हाँ चेगी नहीं ता बुझलास। प्रेज द लॉर्ड। काहेकि बापा कहते जहा किछि मोर से सब तोर। प्रभु दास भाई केशर डिगाल खबर देला बेलू मते गोटे बड़ कथा मन पड़ा जे ए गात भितरे से गले समस्ते जीवे, किछि नहीं कि जीवे नहीं। किछि बड़ बड़ प्रभु दास मान को कबर देवार कहीं के जाने मते सुजोग मिलला। जब भी मु कबर स्थान को जाए से मृत माने कथा हुंती पर लगे। खाली आया खाली है जाना, खाली आया खाली जाना, किछि नहीं कि जीवन है। किंतु एतिकी जे स्वर्गर सबु संपत्ति बापांकर आमर अटे। ए दुनिया रे किछि परमानेंट नहीं। एणु बापांको पाखरे बसिले भिखारी परि प्रार्थना करिवो नहीं केबे। मु मो छुआ को देखिकी बहुत कथा भाबिले, शिखिले, जानिले। कौन से केबे किछि मागे नहीं। अवश्य ताहा मते प्रभु आगु शिखाई थे। कहीं मागे नहीं, से जाने जो कुछ बाप का है सब मेरा है। केबे जलखिया मागी नहीं, कहीं मागे आगुरी माँ रेडी करी थाए। केबे लुगा किणी दियो बोली मागी नहीं, मागे आगुरी माँ बापा किणी देइछन्ति। जे आपनको पाए प्राण देइछन्ति से तुमको भातिया देवे नहीं, खाइबा को देवे नहीं, पिंधिबा को देवे नहीं, घर देवे नहीं, प्राण देइछन्ति। काहेकि देउनांति? अपवय पुत्र को किछि मिलिबो नहीं। फेरी आसीबो पुओ हेबो, सेतेबेले बापा कहबे जहा किछि मोर से सब तार। ए भिकारी वाला अवस्था को आसंतु नहीं। से पुओ भी एडे बड़ भकुआटा, मते गोटे छेली देइनो, से जानी पारि नहीं जे रे भकुआ तोर बापार सबु संपत्ति तोर। आ गोटे पुओ से आउरी विचित्र आसी कहूची मते गुलाम करिक रख। से भी जानी नहीं जे मो बापा एते दयालु, फेरी आसले गुलाम रो वैकेंसी नहीं। को वैकेंसी अच्छी? पुओर वैकेंसी अच्छी। सुनो, जदि के लाइफ रे फेलियर हेउचो, बिजनेस रे फेलियर हेउचो, चाकरी रे फेलियर हेउचो, मैरिज रे फेलियर हेउचो, तुमको खाइबा को मिलु नाही, पिंदिबा को मिलु नाही, अपव्यय परि हेइचो, फेरी आसो। बापांको घरे बळी पडुछि, बापांको घरे बळी पडुछि। आमे सेमती बापार पिला उठो। चाकरी बळी पडुछि, हालेलुया। रोजगार बळी पडुछि, तुमे खाइबो अन्य को खाइबो। बापांको घर को आसो, बळी पडुछि, बळी पडुछि। मते हा प्रभु चाखिबा को देले। मो बापांको घरे सब बळी पडुछि। कहारो बळी पडुछि? कहारो? मूल्य मानकर। आमर तो सबु सबु अधिक रु अधिक अच्छे। बापांको घर को आसिक देख, तमें जहा जानिछ ताठू अधिक अच्छी तांको पाखरे। तमें जहा मागिब ना ताठू अधिक अच्छी। ये मागुथिला मते गुलाम करो, बापा कहले मु पुओ करिबे, खाली फेरिकी आस। मु प्रभु को दास मान को भी एनकरेज करिबी, जदि आमे भी 100% प्रभु को पाखु जीवा, आमे जहा आशा करुथिबा प्रभु ताठू अधिक देबे। हालेलुया, हालेलुया,
आमे बेले बेले छोट जिनिस मागु किंतु फेरी आसवा लोक को प्रभु छोट जिनिस देवे ना से गुलाम बोलो गुलाम करो बोला बापा गुलाम कले कि शुणो बेले बेले बापा मोर प्रार्थना को इग्नोर करती हेट भकुआटा देले दियो जाची नो देले बिकीची एमती गोटे प्रार्थना की हाँ हेले भकुआ तो ये अभियोग करिबि नाही मंदिरे तुमरी साजिछि पाप ये गुलाम करो बोलुचे बापड़ा बापा हृदय अच्छी पुओ करबी तते गुलाम नहीं खंबारी नहीं भिखारी नहीं पुओ शुणो आमर प्रभु फेरी आसवा लोक पाई निजर सबू से ढाली देवे सबू दे देवे से तमे प्रार्थना रे बसे कि फालतू जिनस मागिबा बंद करो ओके बेकार बेकार जिनस गुडा को मागी छाउछन भिखारी माने मागला परी नो विचार को आत्मा मागो दाह को आत्मा मागो कोन आज्ञा विचार को आत्मा तुम भीतर विचार को आत्मा आसीबो तुमरो भूल देखाइबो से विचार करिवो ए अपवय पुत्र को तार भूल देखा गला मो बापा ठारू दूर को पळै आसीछि से चेतना पाइला विचारक आत्मा ता भीतर काम कला तार भूल बुझा पड़िला केही ताको प्रचार करि नांते से कौनसी रिवाइवल मीटिंग को जाई नाही से कौनसी शिक्षा पाई नाही ता निज भीतरे विचारक आत्मा काम कला से चेतना पाइला निजे कहिला मु फेरिबी मु जीबी आउ देखंतु से फेरी आसिला क्षमा पाइला खाली क्षमा रे से जहा मागुथिला ताहा नाही ताटू अधिक पाइला सुनंतु फेरी आसीबा लोक जहा भी मागिबो ताटू अधिक प्रभु देबे किंतु फेरी आसीबा पाई निजर विचार करंतु प्रार्थना रे बसिके घंटा घंटा समय लागिबो जदि आपण वास्तव रे प्रभु को निकटवर्ती हेबा को चाहती बसिक निजर समीक्षा करिवार समय बितांतु विचारक आत्मा दाहक आत्मा द्वारा से सियोनर असुचिता को धौत करिवे आ सेमान को नाम पुस्तक रे लेखा जिवो समस्त नाम जीवन पुस्तक रे रहिबो नाही जो माने पवित्र हेबे शेष कथा जो माने पाप को जय करंती प्रकाशित 3:5 ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବୋହି ନେଇଯିବା प्रकाशित 3:5 हाँ जे जय करे हाँ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ନାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋପ ନ କରି जे जय करे से एई प्रकार शुक्ल वस्त्र परिहित व स्वर्ग रे आ जीवन पुस्तक रु ताहार नाम लोप न करी हाँ ତାହାର ନାମ ଲୋପ ନ କରି ଆମର ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାର ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ हालेलुया प्रभु आपणकर नाम स्वर्ग रे केबे हेले काटिबे नाही किंतु जय करबा को पड़िबो कोन जय करिवे पाप को जय करिवे जय शब्द युद्ध परे आसे ता माने युद्ध आगे आसीबो केउ केउ युद्ध एवरी 12:4 रे पाप विरुद्ध रे युद्ध प्रथम पितर 2:11 रे अभिलाष विरुद्ध रे युद्ध जहन 16 शेष पद रे जगत विरुद्ध रे युद्ध यीशु कहले मु जगत को जय करी अछि प्रथम जहन 5:5 रे जगत को जय करबा पड़िबो शैतान विरुद्ध रे युद्ध करी जय करबा को पड़िबो प्रकाशित 12:11 रे ता माने हमरो पाप को जय करिवे नाही जीवन पुस्तक रे नाम रहिबो नाही
अभिलाष को जय करिवे नाई, जीवन पुस्तक नाम रहिबो नाई, शैतान को जय करिवे नाई, जीवन पुस्तक नाम रहिबो नाई। आपण जे केही हुंतु ए पुस्तक नाम लुप्त न हेउ विचार दिन रे, काहेकि मु कहूची परीक्षा कथा, प्रभु परीक्षा करिवे। शेष पदटी पढ़ंतु समाप्त करिवा। प्रथम करंती 3:13 पद। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଣୁ ସେହି ଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ସେହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ଅଗ୍ନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି କଣ? ଏ ପୁସ୍ତକ ସକଳ। ଯେରେମିୟ 23:29 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରକାଶିତ 20 ଯଦି ଆପଣ 11, 12, 13 ପଢିବେ, ପୁସ୍ତକ ମାନ ଫିଟାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମର ବିଚାର ହେବ। ତା ମାନେ ବିଚାର ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଠିକ କି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଯିବ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଚି ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବ ପାପକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ରାତ୍ରିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପାପ ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ପରି କିଏ ବା ସେ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତ୍ରି ଜୀବନକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାର ରାତ୍ରି ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଦୁଇ ମିନିଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କି ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନାମ କଟାଯିବ। ଦିନେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯଦି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଫେରିବେ ନାହିଁ ସେ ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯଦି ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାର ନାମ ଲୁପ୍ତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 5 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛି। କେହି କାହାରିକୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ସମୟ ଫେରି ଆସିବାର ସମୟ, ଫେରି ଆସିବାର ସମୟ। ଜୀବନର ସକଳ ଦୋଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଫେରି ଆସ। ଭୁଲି ପଥ ହଜିଛୁ ତୁ, ମାୟା ସଂସାରେ ତଥାପି ବି ପ୍ରେମିକ ସେ ତୋ
ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାଟ ତୋର ଆକୁଳ ପ୍ରାଣେ ଫେରିଆରେ ଥରେ କ୍ରୁଶ ଶରଣେ ଫେରିଆରେ ଥରେ କ୍ରୁଶ ଶରଣେ ଧୋଇ ଦେବ ପାପ ଯେତେ ଅଛି ଜୀବନେ ଫେରିଆରେ ଥରେ କ୍ରୁଶ ଶରଣେ ଦୁଇ ବାହୁ মেলি ক্রুশে প্রেম ধীরে ডাকুছন্তি যিশু রাজা ক্ষমারু ধীরে দুই বাহু মেলি ক্রুশে প্রেম ধীরে ডাকুছন্তি যিশু রাজা ক্ষমারু ধীরে ধরি গলা সেউ ধীর তোর কারণে ফেরিয়ারে থরে ক্রুশ শরণে ধুই দেব পাপ যেতে ଅଛି জীবনে ফেরিয়ারে থরে ক্রুশ শরণে যদি ଆଜି ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ ହେଉଛି ଇସ୍କାରିୟତ ଯେହୁଦା ପରି ଏ ଅନୁତାପକୁ ଲୁଚାଇ ନ ରଖ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ପରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି ଚାଲି ନ ଯାଉ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଜିର ଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଦିନ ହେବ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖା ଯିବାର ଦିନ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫେର ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିମୟ ନର୍କରେ ପକା ନ ଯିବା ପାଇଁ ଫେର ଫେର ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ବିଚାର କରିକି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଫେରୁଛ ସେ ଦୟା କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କାହାରି ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଲୁପ୍ତ ନ ହେଉ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଫେରନ୍ତୁ ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କପଟ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉନ୍ତୁ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଆଜି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଲୋକ ଭୟ, ସମାଜ ଭୟ, ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ଚାପ କାହାରିକୁ ଚାପି ନ ଦେଉ। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାର ମନ ଦିଅ। ତୁମର ପୁତ୍ର ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକରେ ଦେବ ତୁମେ। ବଳି ପଡୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଘରେ, ଫେରି ଆସିବା ଲୋକ ତାହା ପାଇବ। ଏଣୁ ବାପା ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଫେରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କଠିନ ମନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେରନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ବଳି ପଡୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋ ପିତା ପୁତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି। ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ବଳି ପଡୁଛି ତାହାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ରାତ୍ରିରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍।